Welcome everyone to Spring Fountain Baptist Church worship service. 오늘 예배에 나오신 모든 분들을 예수님의 이름으로 환영합니다. As we start our service today, let us say our 2023 slogan, Live as Salt and Light. 우리 예배를 시작할 때 올해 주제 찬양 부르시면서 함께 하나님께 나아갑니다. 삶 Live as 속에서 salt and 소금과 light. 빛으로. You make me want. You make me want to 기원하는 영혼의 거룩하신 예수님의 마음을 주의 아예하소서 온 세상에 전하리라 예수님의 사랑 Make me salt. 소금으로 빛으로 성령의 불을 주소서 내 삶의 주의 영광이 주님 거룩하신 저 높이를 소금으로 빛으로 You make me want. 주님이 닿기 원하는 주님의 거룩하신 예수님의 마음을 Show me. 주를 보게 하소서 온 세상에 전하리라 예수님의 사랑 소금으로 빛으로 성령의 불을 주소서 내 삶의 주의 영광이 주님 거룩하신 저 높이를 높이니 소금으로 빛으로 나를 세상 이겨주소서 성령 위에 나를 비추소서 주님 손으로 소금으로 빛으로 성령의 불을 주소서 내 삶의 주의 영광이 주님 거룩하신 저 높이를 위히 소금으로 빛으로 소금으로 빛으로 성령의 불을 주소서 내 삶의 주의 영광이 주님 거룩하신 저 높이를 높이니 소금으로 빛으로 Amen. 할렐루야. 할렐루야. Let's continue singing praise and worship to our Lord our God. 계속해서 경배와 찬양으로 하나님께 영광 올려 드리십시다.
is able. God is able. He will 하나님 전능하신 주님 greater than 것보다 원하는 것보다 위대하신 주 지금도 이겨내신 주님 사셨네 어린 역의 주 안에 시험가리 보다 주 어린 역의 주 God's with us. God is with us. 함께 하시네. 인도하시네. 우리의 지식과 바람을 보다도 위대하신 주 지금도 이겨내신 주님 사셨네 어린 역의 주 안에 신령하리 우리 주 어린 역의 주 God's for us. God is with us. 인도하시네. 주님 거리는 변하시지 않네. 주를 위해 기다리시는 주님 거리는 변하지 않네. God's with us. 이겨내신 주님 사셨네 어린 역의 주 안에 시험하리 우리 주 어린 역의 주 지금도 이겨내신 주님 사셨네 어린 역의 주 안에 시험하리 우리 주 어린 역의 주 For the Lord 우리 주 어린 역의 주 For the Lord 우리 주 어린 역의 주 할렐루야 Amazing Grace. 같은 죄 인사리시 주의 놀라운
명 찾았고 왕명을 얻었네. 죄악에서 건지신 주의 고마워. 나 시간 귀하고 귀하다. My chains are gone. My 나의 결과 그셨도다. 나의 그 세주 해속했네. 넌 전하는 주의 사랑, 주의 사랑, 주의 은혜. The Lord has promised. 내가 산 것도 주님의 일세라. 동남아신 본향에 행복해 주시리. My chains are gone. 주의 사랑, 주의 은혜. My chains are gone. 나의 결과 그셨도다. 나의 그 세주 대속했네. 넘쳐나는 주의 스피릿, 주의 사랑, 주의 은혜. The earth shall soon. 거기서 우리 영원히 주님의 배처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. Will be forever. 주 찬양하리라. You are forever. 주 찬양하리라. Please be seated. 자리에 앉으시기 바랍니다. Thank you, Heavenly Father, that we came here to worship you. Lord, we thank you so much for your cross, your death, and resurrection, that you freed us from all the sins, you freed us from all the guilt, you freed us from all the punishment, you freed us from all of evil, that your love and grace, the amazing grace, saved us and purified us and made us come to here today to worship you, Lord God. We thank you so much. Lord, we are here, and there are some of us getting wounded and sick, and then also got hurt from many places, from many people, many things. But more than anything, Lord God, we know that we can be healed, that we can be delivered from all the impurity. We can be purified day by day through the Word of God and the prayer. So we come to you today, Lord, and let those
people and also everybody who are hurt and wounded in our hearts to be healed today through the blood of Jesus Christ. 아버지 하나님 감사합니다. 주님의 성령으로 이 시간에 나오게 하심을 감사드리고 우리 안에 상처받고 힘들고 지친 모든 것들을 주님 앞에 내놓을 때 치료하시고 고치시고 또 주님의 말씀과 성령으로 채우시기를 기도합니다. 주님 이 자리에 우리가 온 것은 주님을 예배하고 주님을 찬양하기 위해서 왔습니다. 정말 우리의 어떠함을 나타내는 것이 아니라 주님을 높이기 위해서 왔습니다. 우리의 모든 무거운 짐과 모든 얽매이기 쉬운 죄를 다 내려놓고 주의 말씀과 주의 아버지 하나님 그 성령의 은혜를 통해서 이 시간에 회복되게 하시고 충만하게 하여 주시옵소서. Lord, thank you that you freed us so we don't have to be religious anymore and we don't have to try to be perfect anymore and we don't have to be king anymore and we don't have to be the Lord of our lives anymore. We don't have to impress people or we don't have to make our own glory above everything. Because you freed us from all of that, Lord God. But instead, we came here as your children and servant. We came here as the worshipers. Lord, let us enjoy the freedom. Let us enjoy and rejoice your love and grace today. And let us encourage each other to build this church stronger and stronger. People looking at the appearance, but Lord, we know that you're looking at our hearts. So let us really give our hearts to you. Let us encourage each other to love one another. And let us lift up your name high, Lord God. 주님, 세상은 주님의 왕으로서 주님의 정말 그런 능력으로서 오신 것을 모르기 때문에 아버지 하나님 정말 높아지려 하고 강해지려고 하고 완벽해지려 하고 하나님 여러 것들을 물질적으로 채우려고 합니다. 그러나 더 이상 우린 그럴 필요가 없음을 감사드리고 이 시간에 온전히 주님의 자녀로 주님을 경배하는 자로서 우리가 서로 사랑하고 주님의 능력으로 힘입어서 서로 격려하면서 이 교회를 더욱더 강건하게 세워가게 하여 주시옵소서. 주님 정말 주님을 사랑합니다. We love you, Lord. We want to just love you more and more every day. Thank you for this presence. Thank you for your kingdom. 주님의 사랑으로 감사드리면서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네. Amen. We now recite the Lord's Prayer all together. 주기도문 함께 하십니다. 하늘에 Our 계신 Father 우리 in 아버지여 heaven, 이름이 hallowed be your 거룩히 name. 여김을 받으시오며 Your kingdom come, 나라가 your will be done 임하시오며 뜻이 on earth 하늘에서 as it 이루어진 is in 것 heaven. 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 Give us 우리에게 today 일용할 our daily 양식을 bread. 주시옵고 Forgive us our 우리가 우리에게 debts, 죄 지은 as 자를 we have 사하여 also 준 have 것 forgiven 같이 our debtors. 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 And 들게 lead us 하지 not into 마시옵고 temptation, 다만 but deliver us from the 하시옵소서. evil one. For 나라와 yours is the 권세와 kingdom, 영광이 the power, 아버지께 and the glory 영원히 forever. 있사옵나이다. Amen. 아멘. We'll now go into a time of offering. 이 시간 하나님께 나의 모습 나의 소유 찬양하시면서 예물과 헌금 올려드리겠습니다. 나의 모습 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔 모든 기쁨 내 모든 눈물 받아 주소서. 나의 생명을 누리는 주님과 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 나를 받아 주소서. Things in the past. 오늘과 내일도 꿈과 희망 너를 드립니다. 모든 소망 모든 계획 내 손
말과 마음 하나 주소서. 나의 생명을 누리는 주 영광을 위하여 사용하옵소서. 내가 살인할 동안에 주를 찬양하여 기쁨의 제물 되리. 나를 받아 주소서. Lord, I offer 나를 받아 주소서. Lord, I offer 나를 받아 주소서. Heavenly Father, we thank you, Lord, that you gathered here, Lord, to worship your holy name. And we thank you, God, that we have access to you through Christ and his cross. We thank you, Lord, that you have reconciled yourself to us by paying the debt that we couldn't pay, Lord, by taking the consequences of our sin upon yourself. Lord, we thank you that we can gather and we can celebrate in the joy and the hope that is in Christ. Lord, we thank you that we gather here as one people. Lord, we gather here just as sinners, redeemed and restored, and that we can be called children of God because of your great gift to us. Lord, nothing we offer you can pay back what you have given us in every heavenly and earthly blessing that we've received in Christ. But Lord, we pray that you would accept our offering, that it would be pleasing to you, that you would accept our worship, that it would be pleasing to you, Lord. And we pray that we would glorify and honor you in all that we say and do, in our fellowship, in our thoughts, and in our deeds. In Jesus' name we pray. Amen. 교회 소식 알리겠습니다. Now let's share some church announcements. 오늘 예배에 함께 참석하신 분이 있는데 우리 나병준 형제님, 영어 이름이 마이클이네요. 환영합니다. 한번 자리에서 일어서 주시기 I'd like to 바랍니다. welcome Michael, who's visiting us today. Welcome. 네, Thank you for 자리에 being here. 앉아주세요. Please be seated. 지난번에 저희 교회에 왔는데 우리 존 패밀리가 오늘은 모두 다 온 것 같습니다. 제가 이름을 다 불러드리겠습니다. 하모니 10 years, Johnny 14 years, Noah 6 years old, Lejesty Yeah. 5 Please years stand old, up. Giovanni 3 years old, and Father John. Everybody John. stand up. Welcome. Thank you, Lucky family. Thank you for joining us. Good to see you again. Please be seated. 다른 교회 소식을 좀 알리겠습니다. 우리 제임스 곽 성도님이 LA에 지금 출타 중이시고 이번 주에 돌아오십니다. 안전하게 돌아올 수 있도록 위해서 기도해 주십시오. Brother James Kwok is still in Los Angeles, attending to the needs of his parents. He'll be back this week. 어제 토요일 날 오후에 우리 교회에 짐 정리가 있었습니다. 이 일을 위해서 수고하신 분들께 감사의 말씀을 드립니다. Yesterday we had a church cleaning and organizing day. Thank you for everyone who came and helped out with that. 수고하셨습니다. 그리고 그동안 우리 교회에서 성경 공부를 하는데 어떤 분들은 주방에서 설거지하는 일을 계속 하셔가지고 성경 공부에 참석을 못하시는 분들도 계셨어요. We have weekly Bible studies after food and fellowship, but due to the needs of cleaning the food and doing the dishes and resetting the tables and stuff, some people haven't been able to join the Bible studies. 그래서 우리가 이제 설거지하는 일을 나눠서 하면 좋겠다라고 생각했습니다. 그래서 네 팀을 정해서 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 주 팀을 정할 것입니다. 여러분이 오늘 친교실에 가면 이 사인업 시트가 있는데 영어부하고 한어부하고 이렇게 같이 팀이 돼서 설거지를 하시고 4시 15분에 성경 공부를 시작하도록 하겠습니다. So with an effort to make it so everyone can join our weekly Bible studies on Sunday,
we're going to have a sign-up sheet for a rotation of a cleanup crew. So we'll have 4 teams. So each week there'll be a different cleanup crew who takes care of doing the dishes and cleaning up the food and the fellowship time, so that everyone can join in on the Bible studies at 4:15. 제가 그래서 여자분들이 음식을 만들어 오시기에 남자분들을 제가 임의로 리더로 세웠습니다. 그러니까 여러분이 그분에 맞게 한어부, 영어부 이렇게 혼합해서 이렇게 여러분이 사인업에 이름을 기록해 주시기 바랍니다. Because our wonderful ladies are the ones who cook and prepare all the meals for us, we've assigned men to be the leaders of each of these cleanup teams so that we can help out and play our part. So we like these teams to be a mixture of both Korean and English ministry members. 다음 주일날 5월 7일 날은 성경 공부가 없고 대신에 공원 전도를 나갑니다. 오늘 잔 패밀리 우리가 공원 전도 나갔다가 만났는데 여러분 특별히 바람이 많이 부니까 나오실 때 윈드 자켓을 준비해서 나오시기 바랍니다. Next Sunday, we won't have Bible study. Instead, we'll go doing outreach in the park. And actually, that's how we met the Lucky family here. So please join us next Sunday as we do outreach in the park again. And remember to dress in warm clothes. 그리고 5월 21일 날 제가 예배를 마치고 캄보디아 선교를 갑니다. 그래서 5월 20일 날 밤에 출발해서 캄보디아 갔다가 잠깐 한국에 머물러서 치료받고 6월 3일 날 돌아오게 됩니다. On May 21st, after church on Sunday, Pastor Lee is going to be traveling to Cambodia for the Missionary Alliance of Cambodia's convention, and he'll also be stopping by in Korea to receive some health treatments and return June 3rd. 제가 4년 만에 캄보디아에 선교대회가 있어서 거기 함께 참석하고 또 여호수아 아카데미에 건물 헌당 예배가 있습니다. 가서 또 거기 참석하고 돌아오는데 여러분에게 함께 그 부탁의 말씀을 드립니다. 이 캄보디아의 그 여호수아 아카데미의 주변 마을에 어린아이들이 중심이 되는 교회들이 있습니다. 근데 어린아이들을 이렇게 실어 나르는 차, 이 캄보디아 차인데 어떤 데는 툭툭이라고 그러고 어디서는 르목이라고 그러는데 그런 차가 필요하다라는 기도 제목이 계속 올라오고 있습니다. 그것이 한 2,000불 상당 되는데 여러분께서 사랑으로 협력해 주시기를 바라고요. 또 캄보디아에 4년 만에 선교대회가 모이는데 이번에는 한 80분의 선교사님들이 모이는데 자녀들이 한 15명에서 한 20명 정도가 아버지 어머님과 함께 옵니다. 그래서 그 선교사 자녀들을 위해서 자그마한 선물을 준비하려고 하는데 여러분이 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. As Pastor Lee goes to Cambodia, there's a couple prayer requests from the Cambodian missionaries. If you've gone with us to our Cambodian mission trip, you know that the students at the Joshua Academy, they drive out in motorcycles and pickup trucks and gather all the kids in the village and then teach them about the Bible. But they're in need of some new vehicles. So what you see on the screen here is what they call a tuk-tuk. And it's basically a motorcycle with a carriage in the back. And they're trying to buy some of these for the Joshua Academy ministry. And each one costs about $2,000. So please pray that they will be able to buy some more vehicles to continue the village ministries out where nobody's really reaching out to those people. And then pray also for the Joshua Academy building dedication, and also for the Missionary Alliance, the missionaries that committed to go overseas to live there. They have about 20 or so kids who will be at the convention, and we hope to provide a small gift for those children as well. So please be prayerful, and please consider giving to support the Cambodia mission effort. 우리 바나비 목사님 오늘도 First Baptist Church 이 교회 담임 목사님이 필리핀 선교를 가 계셔서 오늘 설교를 감당했고 또 새누리 선교교회도 또 가서 새누리 교회에 가서 설교를 하고 왔습니다. 우리 바나비 목사님이 설교 사역을 통해서 하나님의 은혜와 영광을 나타내고 잘 쓰임 받도록 여러분이 계속 기도해 주시기 바랍니다. Please continue to pray for my preaching ministry
as I have some guest speaking coming up. Thank you very much. 그리고 5월 12일부터 13일 금요일과 토요일입니다. 프리몬트에 있는 뉴라이프 교회에서 IMB 선교 대회가 있습니다. 주제는 함께 열방을 향해라는 그 선교 대회인데 등록비가 20불인데 여러분이 함께 등록하셔서 여러 선교사님들을 만날 수 있는 기회를 가지시기 바랍니다. There's an IMB missionary conference here in the Bay Area in Fremont from May 12th to the 13th. Please consider joining this conference and be encouraged as missionaries from around the world come and share what God is doing in the mission field internationally. 영어로 된 동영상 또 이어서 한어대로 된 동영상을 함께 보시겠습니다. We'll watch a short video about the IMB Missions Conference. 안녕하세요. 살람 알레이쿰. 하나님의 평강이 여러분 모두에게 있기를 기원드립니다. 저는 이중덕 선교사입니다. 지난 18년 동안 중동권에 있는 무슬림들을 섬기고 있습니다. 처음에는 시리아에서, 그 후에는 요르단에서, 현재는 100만 명이 넘는 시리아 난민이 있는 그 독일 땅에서 섬기고 있습니다. 이번 산호세 선교대회를 통해서 여러분들과 함께 무슬림들 가운데 역사하시는, 일하시는 하나님의 성교를 소개하며 그분을 또 알기를 소원합니다. 네, 감사합니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 베이에이리아 성도님 여러분. 남침례교 국제선교부에서 아시안교회 동원전략가로 섬기고 있는 에스라 베이입니다. 먼저 5월 12일, 13일 뉴라이프 교회에서 있을 IMB 선교대회에 여러분 모두를 초청합니다. 이 자리에서 우리는 하나님께서 IMB 선교사들을 통해서 열방 가운데서 어떻게 역사하고 계시는지, 그리고 우리가 협력하여 어떻게 잃어버린 영혼들에게 복음을 전할 수 있을 것인지 말씀을 나누고자 합니다. 꼭 오셔서 우리가 함께 하나님을 예배하면서 하나님의 선교에 대해서 마음을 나눌 수 있기를 바랍니다. 여러분을 초청합니다. Hello. Salam alaikum. Peace of God be upon you. My name is J.D. Lee. I have been serving Muslims in the Middle East for 18 years. I started in Syria, then in Jordan, currently in Germany, where more than 1 million Syrian refugees live. Through this San Jose conference, I would like to share our God who is working among Muslims and invite you to be partners with God's mission. Blessings. Hello everyone. I'm Ezra Bey. I'm the Asian Church Mobilization Strategist at International Mission Board and Southern Baptist Convention. I would like to invite all of you to the 2023 Mission Celebration in New Life Church on May 12 and 13. In this celebration, we would like to talk about how and what God is doing through IMB missionaries in the nations and the partnership to deliver the gospel to the unreached people and places. Please come and join us. See you there.
이 시간 함께 기도하고 우리 함께 영어부는 저쪽으로 가서 말씀을 듣고 하나부는 여기에서 말씀을 나누도록 하겠습니다. And then we'll split for English and Korean sermons. 첫 번째 기도 제목입니다. 대한민국의 대통령이 미국을 방문해서 갔고 또 미국과 좋은 동맹의 관계를 맺었습니다. 그래서 여러분께서 한국과 미국의 대통령과 나라의 리더들을 위해서 기도하시고 한국과 미국이 세계 사회 가운데에서 하나님의 은혜와 화평과 자유를 전하는 나라가 되게 해달라고 먼저 기도하십시다. Let's pray for global leaders. Particularly, let's pray for the Korean president and the U.S. government in our international relations, and that God would use both America and Korea to be agents of peace and reconciliation in the world. 두 번째 회복을 위해서 기도하는데 러시아와 우크라이나의 전쟁이 계속되고 있습니다. 또 수단 내에서는 내란으로 군부 가운데 전쟁이 있어서 여러 가지 어려운 상황이 있습니다. 또 우리 성도님들 가운데 몸과 마음과 육신이 회복이 필요한 분들을 잊지 말고 위해서 기도하십시다. Let's continue to pray for the ongoing conflict between Russia and Ukraine, and for those that have lost loved ones and are suffering from the aftermath of this ongoing war. And let's also continue to pray for those just in general who are suffering from various issues, including health issues. 세 번째 기도 제목입니다. 말씀을 듣는 저희들 또 말씀을 대언하는 설교자들을 하나님께서 성령의 권능으로 붙잡아 주시고 성령의 기름 부으심과 충만함이 넘치게 해달라고 기도하기 바랍니다. Next, let's pray for the preaching of God's word today, that we would humble ourselves under the authority of Scripture, and that the Holy Spirit of God would speak to us and transform us from the inside out. 네, 기도합니다. Let's pray. 하나님 아버지 감사합니다. 또 우리 조국의 대통령 이번 미국을 방문하서 또 밖에서 연장하고 한미 동맹의 70주년을 기념하면서 세계 나라들 가운데서 하나님의 자유와 하나님의 평화와 하나님의 사랑과 은혜를 전하는 일에 앞장서고 하였습니다. 하나님 한국과 미국을 자유하여 주시고 불쌍히 주시고 어려운 가운데 또 서로 긴장하고 반대되는 가운데서 하나님 하나 되게 하시고 하나님이 원하시는 일들을 이루어드리는 나라와 지도자들 되게 하여 주옵소서. 하나님 지혜를 더하여 주시기를 간절히 원합니다. 신냉전이 벌어지고 있는 이 가운데 자기 나라와 자기 백성만을 위해서 사는 나라가 되지 않게 하여 주옵소서. 다른 연약하고 힘든 나라들과 백성들을 함께 돌보고 사랑하고 회복하는 나라와 백성들 되게 하여 주시기를 원합니다. 의로운 나라로 세워 주옵소서. 의로운 지도자들로 하나님을 사용하여 주옵소서. 이를 위하여 믿음의 백성들이 하나님 앞에 의롭게 살아드리므로 하나님의 은혜와 영광을 드러내는 나가 되도록 하나님 사용하여 주시기를 간절히 소원합니다. 그 가운데도 하나님 전쟁이 지구촌에 끌려나오고 있습니다. 그렇지 않은 다시 우크라이나의 전쟁이 1년이 넘게 진행되고 있고 수단 나라에서는 또 정부군과 반정부 가운데 군벌에서 전쟁이 나서 많은 사람들이 거기를 피해나와야 되는 이유를 가지고 있습니다. 전쟁으로 피해를 겪는 그 나라와 백성들을 하나님 시향히 여겨주시고 세계 여러 많은 나라를 도와서 함께 기도하고 공급하며 주의 사랑으로 저들을 수 있는 은혜를 도와여 주옵소서. 성도님들 가운데 연약하고 연락지가 없으니 주님 앞에 얼굴을 기억하고 이름으로 예수며 주 앞에 기도합니다. 권능의 손으로 일으켜주시고 주님의 능력의 손으로 안수하여 주시옵소서. 유심과 마음과 건강과 육신 생명 영혼이 회복이 필요한 성도님들을 하나님 붙잡아 주시고 품어주시고 하나님께서 받아주셔서 거기서 일어나게 하여 주옵소서. 하나님 맡겨진 것 맡겨진 것 굽어진 것 걷게 하시고 품어주시고 하나님께서 신이 사용하여 주시기를 원합니다. 오늘도 세우신 종들을 통하여서 하나님께서 말씀을 전하실 때 성령을 감동으로 보여주시고 듣는 자들의 마음과 귀를 하나님 성령의 기름을 부어주옵소서. 하나님 성령의 불을 뜨겁게 하시고 그리스도의 사랑과 하나님의 은혜가 넘치게 하여 주옵소서. 이 일로 하나님께 기쁨과 영광이 되며 우리의 삶 가운데도 주 앞에 살아가는 아름다운 하나님의 은혜의 역사가 사랑의 열매가 복의 열매가 맺혀지게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀을 전개하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Pray all these things in Jesus' name. Amen. 이제 함께 인사 나누시겠습니다. Let's all rise and greet one another, and then we'll split up for English and Korean sermons. 저는 요즘 영업으로 사람이 많이 갈 때마다 기분이 참 좋아요.
우리가 영어 교회를 더 세워주는 일에 우리가 이제 밑바탕이 되겠다고 그랬는데 점점 영어부의 인원들이 많아지는 것을 보면서 참 감사하다. 하나님께서 우리의 꿈대로 하나님이 뜻하신 가운데 이루어 주실 줄로 믿습니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 같이 받겠습니다. 사무엘하 9장 1절로 13절에 나오는 말씀인데 구약 성경으로 476면에 나오고 있습니다. 자리에서 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두에게 하나님의 은혜와 사랑과 생명의 음성이 생생하게 들려지고 새겨지기를 간절히 바랍니다. 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐? 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. 사울의 집에는 종 한 사람이 있으니 그의 이름은 시바라. 그를 다윗의 앞으로 부르매 왕이 그에게 말하되 내가 시바냐 하니 이르되 당신의 종이니이다 하니라. 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐? 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 아뢰되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 자니이다 하니라. 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아뢰되 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라. 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에서 그를 데려오니 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 그 앞에 엎드려 절하매 다윗이 이르되 무비보셋이여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종이니이다. 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라. 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라. 내가 네 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게로 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 하니 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까 하니라. 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다 네 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 떡을 먹으리라 하니라. 시바는 아들이 15명이요 종이 20명이라. 시바가 왕께 아뢰되 내 주 왕께서 모든 일을 종에게 명령하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹은지라. 무비보셋에게 어린 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라. 시바의 집에 사는 자마다 무비보셋의 종이 되니라. 무비보셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘에 사니라. 그는 두 발을 다 절더라. 아멘. 자리에 앉으시기를 바랍니다. 오늘 받으신 본문의 말씀을 가지고 여러분과 하나님의 은총과 약속이라는 제목으로 은혜를 나누기를 원합니다. 오늘 앞에 경배와 찬양을 하는데 많은 것들이 이제 은혜가 됐지만 제게 특별히 다가왔던 가사가 있었습니다. 넘쳐나는 주의 자비, 주의 사랑, 주의 은혜, 그 가사를 찬송하는데
오늘 설교 말씀이 또 뭔지 하나님이 이미 아시니까 이런 찬양의 가사를 우리로 듣게 하셨구나. 우리에게는 하나님의 은혜가 넘쳐납니다. 하나님의 자비도 넘쳐납니다. 우리 주님의 사랑이 우리를 뜨겁게 합니다. 주님의 인애와 자비가 우리를 주께로 나오게 합니다. 지난 주간에 저는 뉴스를 보면서 참 행복하고 즐거운 시간이었습니다. 왜냐하면 한국의 윤석열 대통령이 미국을 방문했어요. 그래서 미국과 한국이 6.25 전쟁이 있은 후 53년부터 올해까지 70주년 되는 한미 동맹 기념을 겸해서 미국을 방문했습니다. 특별히 워싱턴 선언이라는 것을 발표를 했고 대통령이 국회에서 연설했고 또 하버드 대학에 가서 연설을 했습니다. 저의 관심은 어디에 쏠렸냐면은 한국과 미국의 상호 방위 조약이 맺어진 지 70년이 됐다라는 겁니다. 서로 조약을 맺었어요. 서로 군사적으로 방어해 주기로 약속을 했어요. 한국과 미국과의 관계를 혈맹 관계라고 해요. 피를 나눈 그런 관계다. 그런 맹세로 이어진 관계다. 그 보여주실 수 있나요? 우리 워싱턴 선언에 관한 거 보여주실 수 있나요? 그런데 또 조금 뒤로 가면은 지난주 초에 수단에서 우리 한국 백성, 교민이 28명이 수단이 지금 전쟁 중에 있거든요. 군벌 가운데 전쟁이 있어서 모든 나라 사람들이 빠져나와야 되는 것인데 28명을 구출하는 작전이 성공을 했습니다. 그런데 그 작전의 이름이 프라미스였어요. 프라미스, 약속이었다라는 것이요. 나라가 또 대통령이 백성에게 약속한 대로 이행한 것입니다. 그래서 이 수단에 있던 한국 교민들이 33시간에 걸쳐서 필사에 탈출을 하게 됩니다. 1174km, 한 1200km를 그 전쟁이 있는 그 수단의 도시에서 가장 동편에 있는 도시 버트 수단으로 이동을 합니다. 버스를 타고. 근데 그 버스를 타고 이동하는 가운데 여러 가지 위험한 순간들이 많았어요. 그런데 우방국의 협조를 받아서 안전하게 포트 수단까지 이동을 하고 거기에 한국의 군 비행기가 준비되어져 있습니다. 그래서 그 비행기를 타고 사우디아라비아의 제다라는 도시로 옮겨가 가지고 거기서 이제 비행기의 급유료도 받고 그러고선 한국으로 오게 되는 일이 벌어졌습니다. 약속한 대로 나라가 또 지도자가 한국 백성을 구출해낸 것인데 그 작전의 이름이 프라미스라는데 저는 굉장히 마음이 기뻤어요. 한국과 미국과의 이 상호 방위 조약을 맺은 것도 70년. 그것도 약속이거든요. 맹세. 약속인데 오늘 저는 여러분과 그 약속이라는 것을 좀 가지고 출발을 하려고 합니다. 약속은 두 가지 큰 의미로는 약속이지만은 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 계약입니다. 계약. 우리가 살면서 많은 계약들을 하면서 살지요. 이 계약은 서로 대등한, 동등한 두 상대방이 서로 동의를 해서 맺는 계약이 바로 약속이지요. 근데 그 만약에 계약을 위반하면 손해나 피해를 감수해야 합니다. 일반적인 계약이 이런 의미가 있지요. 영어로 말하면 contract죠. 그 다음에 약속 중에 우리 성경에서 말하는 약속, 성경에 약속이 많이 나오잖아요. 중요한 약속은 언약입니다. 언약. 근데 언약은 계약과 뭐가 다를까? 이 계약은 사람 둘이서 동의해서 하는 것이 약속이 계약이고 언약은요.
두 상대방이지만 한쪽 사이드가 누구예요? 하나님이에요. 그리고 다른 한쪽 사이드는 하나님의 창조물 피조물인 사람과의 약속, 이것을 성경은 언약이라고 말합니다. 그것을 하나님과 인간은 대등할 수가 없잖아요. 하나님이 우리 인생들에게, 인간들에게 주시는 그 약속은 하나님이 일방적으로 약속을 우리에게 제시하십니다. 그 하나님이 제시하신 약속, 그 언약을 내가 동의하면 하나님이 언약하신 대로 복을 받는 겁니다. 근데 하나님이 우리에게 하나님이 일방적으로 지시하신 그 언약을 우리가 동의하지 않으면 그 언약 가운데 있는 복을 누리지 못한다라는 겁니다. 때로는 그것을 위반해서 저주와 징계를 받기도 한다라는 것입니다. 그래서 우리가 구약에서 제사를 드릴 때에 이 언약식을 할 때는 특별히 이 제물인 그 동물을 둘로 쪼개서 드리면서 드렸습니다. 그 이야기는 뭐냐면 그 언약을 우리에게 지혜하신 하나님과 언약을 받아 우리가 같이 가는데 만약에 그 언약을 받아들이지 않고 위반하면 저 동물처럼 죽게 된다라는 이 생명을 거는 그런 의미가 언약에는 담겨져 있습니다. 하나님은 천지를 말씀으로 창조하시죠. 그래서 하나님은 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 하나님의 언약을 따라서 이 땅을 이끌어 가신다라는 것입니다. 근데 언약을 우리가 몇 가지만 유명한 것을 생각해 보면 에덴 동산에서 아담과 하와가 하나님께 받았던 언약이 일명 창조 언약이라고 합니다. 이 동산 안에 있는 건 모든 것을 너희가 다 먹고 누리고 즐겨도 된다. 그런데 단 하나 생명을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라. 그게 하나님이 주신 창조 언약이에요. 전체적으로. 그런데 그 언약을 잊어버리고 잘 지내고 잊지 않고 잘 지내고 있다가 뱀이 유혹을 하였을 때에 하나님이 먹지 말라고 그랬던 생명나무 열매가 보암직도 먹음직도 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 해서 그 열매를 따 먹잖아요. 그러고선 어떻게 됩니까? 하나님 앞에 범죄해서 그 아담과 이브가 하나님의 저주와 징계를 받게 되는 거예요. 이게 언약이라는 것은 그런 겁니다. 성경의 약속으로도 표현되는데 하나님이 우리에게 일방적으로 주신 그 언약의 말씀에 동의하면 복을 받고 그것을 동의하지 않고 깨뜨리면 저주와 징계를 받는다라는 것이 계약과 언약이 다른 것입니다. 아브라함에게 하나님이 그런 말씀을 하셨잖아요. 야, 하늘을 봐라, 바다의 모래를 봐라, 내가 너의 자손을 그렇게 많게 하리라 라고 했던 것을 아브라함이 믿고 동의하니까 정말 어떻게 되니까 아브라함에게 모든 열방 열국의 아버지가 되는 믿음의 조상이 되게 하셨잖아요. 우리가 오늘 보고 있는 사무엘서에서도 다윗에게 하나님이 언약하신 바지 바로 그것이었습니다. 내가 내 왕위를 너를 왕을 삼고 내 자손들이 그 왕위가 영원히 이어질 거다라고 했는데 다윗은 그것을 그대로 믿고 동의했어요. 실제로 역사적으로 다윗의 왕조, 다윗의 육체적인 후손들은 더 이상 이스라엘 왕이 되지 못했지만은 다윗의 가문에서 태어난 가문에 이어진 예수 그리스도께서 이 땅에 만왕의 왕, 평강의 왕으로 되시면서 그 언약이 성취되어진 것이죠. 다윗에게 이루어하신 왕조 언약. 그래서요, 하나님과 맺은 언약, 또 우리가 하나님께 받은 은혜, 사랑, 복, 오늘 본문 성경은 그것을 은총이라고 표현을 했습니다. 그것과는 하나님이 주신 언약과는 뗄래야 뗄 수 없는 관계가 있습니다. 그래서 하나님의 은총은 우리에게 어떻게 나타나는가를 본문을 통해서 봅니다. 오늘 3절 말씀을 보니까 다윗 왕이 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐라고 말하면서 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 합니다. 그랬더니 이 무비보셋을 섬기는 종으로 살아야 되는 시바가
요나단에게 아들이 하나 있었습니다. 근데 그 아들의 이름이 무비보셋인데 다리를 접니다라고 이야기를 합니다. 다윗 왕이 물어보기를 사울의 집에 남은 자가 있느냐? 물론 다윗은 요나단과의 언약을 다시 기억하고 그 언약을 지키려고 물어본 것입니다. 그런데 한편으로 다윗에게 이런 마음은 있지는 않았을까? 사울 왕에게 계속해서 쫓겨다녔습니다. 또 죽음의 위기를 여러 번 넘어갔습니다. 그러니 그 사울 왕의 자손이 남아 있다면 미울까요? 사랑스러울까요? 혹시 미운 마음이 있지는 않았을까? 정확히 알 수는 없지만, 그런데 사울 왕과의 악연으로 인해서 쫓겨다니던 다윗이 이스라엘 왕으로 그의 사역이 어느 정도 안정적인 상태에 이르렀을 때에 다윗 왕이 사울의 후손을 찾습니다. 그것은 다름 아닌 요나단과의 언약을 다시 기억한 겁니다. 쫓겨다니고 이스라엘의 왕으로서 그 가나안 땅에 있는 여러 족속들을 정복해가는 일로 바쁜 가운데는 요나단과 약속했던 그 언약을 지킬 수도 없었고 기억하기에도 분주했던 것 같습니다. 그런데 지금 다윗이 오늘 사무엘하 9장에 왔을 때는요, 사무엘 11장에 나오는 밧세바를 범하는 그 사건의 그 즈음은요, 온 이스라엘이 상당히 많이 확장되어 있고 안정기에 들어가 있을 때입니다. 그때 다윗이 생각했다라는 거예요. 내가 요나단과 했던 언약을, 약속을 잊고 있었구나. 이제 나라를 통치하고 하나님의 언약들이 이스라엘에게 이루어지는데 내가 그것을 지켜야 할 때가 됐구나라고 생각한 겁니다. 왜 그랬을까요? 요나단은 다윗을 살려주었습니다. 다윗에게 은혜를 베풀었습니다. 그리고 다윗을 살리는 일에 생명을 아끼지 않은 친구였습니다. 그런데 다윗은 오늘 본문 가운데 내가 받은 은총, 나 왕 다윗의 은총을 그 사울의 자손에게, 지금은 무비보셋이요, 무비보셋에게 베풀겠다고 한 것이 아니라 뭐라고 말하냐면요, 하나님의 은총을 베풀고자 한다라고 말합니다. 요나단과의 언약, 그리고 사울 왕과도 맹세를 했죠. 사울 왕이 내 명예를 좀 세워주고 내 자손과 내 후손들을 지켜달라고 한 사울 왕이 부탁한 그 맹세를 생각한 다윗이 베풀려고 한 것이 자신의 은총이 아니었어요. 왕 다윗의 은혜가 아니었고 하나님의 은총을 베풀겠다고 말합니다. 다윗은 이때 이스라엘 나라가 안정되어져 가고 있을 때에 생각한 것이 뭐냐면요, 그를 향한 하나님의 은총과 언약을 통한 하나님의 은혜와 하나님의 일하심을 다시 감사하기 시작한 것입니다. 베들레헴 땅에 이름 없는 집안의 마진 막내 아들 목동이었던 다윗을 하나님께서 그때 사무엘을 통해서 왕으로 기름 부으심을 받게 하시잖아요. 근데 그것이 실제로 이루어져서 온 이스라엘 왕으로 지금 나라를 이렇게 굳건하게 세운 하나님의 놀라운 은혜에 감사했습니다. 그때 다윗에게 생각난 것이 있어요. 내가 요나단과 언약했던 것이 있지, 그것을 다시 생각하고 그것을 지킬 수 있도록 하나님이 기회를 주셨다라는 거예요. 은총, 성경에는 은혜라는 단어가 더 많이 나오거든요. 근데 은총이라는 이 단어는 구약 성경에 나오는 중요한 단어입니다. 여러분도 알아두시면 좋아요. 여러분 들으셨을 거예요. 히브리 말로 헤세드라고 그래요. 헤세드. 하나님의 은총. 근데 그것을 있는 그대로 해석하면 이런 뜻입니다. 언약에 근거한 무조건적인 사랑. 다시 한번 말씀드릴게요. 언약. 하나님이 우리에게 하나님 창조주로, 주권자로 우리에게 일방적으로 주시는 하나님의 약속이
언약의 근거에서 우리를 언약대로 무조건적으로 사랑하는 사랑이 은총이에요. 다른 말로 표현한다면 신약 성경에서는 사랑이란 단어로 더 많이 표현이 돼요. 구약 성경에는 인애, 자비 이런 단어로 표현되는 많은 단어들이 이 은총, 히브리 말로 헤세드라는 단어입니다. 은혜로 언약의 근거에서 무조건적으로 사랑하시는 하나님의 은총을 다윗이 경험했습니다. 다윗은 어느 정도 안정되었을 때에 거기에 머물러 있기보다 하나님께서 베풀어 주시는 은총을 자기에게서부터 다른 사람에게 흘러가기를 원했던 것을 오늘 본문에서 볼 수 있습니다. 그때 생각난 것이 특별히 요나단과의 언약입니다. 요나단과의 언약을 지켜 행함으로써 내게 임한 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 하나님의 자비, 하나님의 은총을 흘러보내기를 다윗이 소원한 것입니다. 오늘 본문을 보면서요, 하나님처럼 언약에 신실하신 것을 보면서 다윗이 하나님처럼 언약에 신실하게 살아가겠다는 모습이 우리에게 도전이 되고 감동이 됩니다. 첫 번째, 하나님의 은총은 언약의 근거에서 흘러내려갑니다. 내가 하고 싶어서 하는 것이 아니라 언약에 근거한 무조건적인 사랑을 경험한 사람이 그 은혜와 사랑과 은총과 인애와 자비를 흘러내려가게 한다. 하나님의 은총은요, 하나님의 은혜는 산 위의 빗물이 낮은 땅으로 흘러내려가는 것처럼 흘러갑니다. 이처럼 하나님의 언약을 따라서 우리는 무조건적인 사랑을 누리고 있는 사람들입니다. 그래서 이처럼 우리에게 임한 하나님의 은혜와 사랑을 나누고 베풀어야 한다라는 것입니다. 그 은혜와 사랑과 은총이 내게 머물러만 있으면, 베풀고 나누지 않으면 고여 있어서 생명력을 잃어버리게 된다라는 겁니다. 그래서 이 팔레스타인 땅에 우리가 많이 아는 예수님이 주로 사역하셨던 갈릴리 호수가, 그 갈릴리 지방, 그 갈릴리 호수는 헐몬산에서부터 눈 녹은 물들이 내려와 가지고 갈릴리 호수에 모이고 그것이 요단강을 따라서 사해로 들어갑니다. 그러니 이 갈릴리 지역은 그 팔레스타인 땅에 가장 풍요로운 지역 중에 하나였어요. 갈릴리 호수에 가면 향어가 이만하대요. 팔뚝만하대요. 그만큼 생명이 자라고 생명을 말하자면 탄생시키는 그런 호수가 갈릴리 호수인데 반해서 그것이 흘러내려가서 사해에는 고이는데 사해는 더 이상 물이 흘러가지를 않습니다. 사해는 뭐만 삽니까? 그냥 소금 바다가 돼서 거기는 막혀져 있게 되는 거죠. 그래서 이런 소금이 계속 만들어지는 그 사회에 가면 소금 냄새라는 악취가 나요, 사실은요. 우리가 하나님께 받은 은총을 나누고 베풀고 전하는 통로가 되는 저수지 같은 삶을 살면, 갈릴리 호수 같은 삶을 살면 하나님께 은혜도 받고 우리가 하나님의 언약에 따른 복을 누리게 되는데, 그렇지 않고 내게만 머물러 있다면 받을 때는 좋지만 쌓이고 나가지 않으면 그것이 악취가 나는 사회같이 될 수가 있다. 오늘 주신 말씀을 통해서 우리에게 하나님이 도전하시는 말씀이라고 저는 믿습니다. 우리는 인생을 살면서 신앙생활도 하고 우리 또 가정도 이끌어야 하고 또 사회의 그리스도인으로서 공헌도 해야 되고 얼마나 바쁩니까? 그런데 그 바쁜 생활 가운데서도 하나님께 받은 은혜와 사랑을 나누고 베풀 수 있는 저수지 같은 성도님들로 살아드리기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 나누고 베풀 때 더욱 채워주시는 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 직접 경험하시고 전하는 성도님들 되시기를 간절히 바랍니다. 아까 말씀드렸습니다마는
저수지 같은 인생. 저수지는 목적이 분명해요. 물을 쌓아두는 것이 아니라 쌓아놔서 필요할 때 보내줌으로써 가뭄이나 이런 목마름을 해결하는 것이 바로 저수지 같은 신앙인이다라는 것이죠. 여러분, 내가 안정되지 못하고 분주하게 바쁘게 살아갈 수 있습니다. 그럴 때에도 내가 받은 은혜와 하나님께 받은 사랑과 자비와 은총을 나눌 수 있는 기회를 찾아내십시오. 혹시 내가 받은 은혜, 내가 함께한 약속을 잊어버리고 있지는 않은가? 그것을 다시 생각해서 기억해내서 하나님의 은총을 베풀 수 있는 우리 모두가 되어지기를 간절히 바랍니다. 이것은요, 언약에 신실하신 하나님처럼 언약에 신실한 하나님의 백성이 되어서 예수 그리스도의 성품을 닮아가고 하나님의 성품을 닮아갈 때에 우리를 통해서 하나님의 은총이 발산되어지고 우리를 통해서 예수 그리스도의 향기를 바라는 그리스도인들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 또한 두 번째로 오늘 하나님의 은총은 어떻게 해서 나타나는가? 오늘 7절 말씀을 보니까 다윗이 무비보셋에게 말합니다. 이르되 무서워하지 말라. 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 네게 은총을 베풀리라. 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 합니다. 다윗 왕이 강조한 말이 있어요. 내가 하나님께 받은 은총, 하나님께 받은 언약 때문에 내가 그것을 흘러내려가도록 했는데 누구로 말미암아? 요나단으로 말미암아. 하나님의 은총을 하나님의 언약 때문에 전하는데 거기에 또 하나 다윗이 말하는 것이 있습니다. 내 아버지 요나단으로 말미암아 너 무비보셋이 복을 누리게 될 거라고 말합니다. 요나단과 언약을 맺은 것은요, 다윗과 요나단 사이에만 약속한 것이 아니었습니다. 성경에 보면은 하나님 앞에서요. 하나님 앞에서 요나단과 다윗이 약속했다. 그래서 성경은 그것을 언약이라고 표현합니다. 우리가 사람과 사람이 동등하게 대등하게 약속하는 걸 제가 아까 뭐라고 말씀드렸어요? 계약이라고 말씀드렸죠. 근데 그 계약도 하나님 앞에서 하면 하나님께 한 언약이라는 거예요. 성경이 말하는 게. 우리가 사람과 사람이 약속을 했을지라도 그것이 여호와 앞에서, 하나님 앞에서, 하나님 면전 앞에서 하나님 이름을 두고 한 약속은 바로 언약이라는 거예요. 다윗은 그 요나단과의 언약을 지키겠다라는 겁니다. 하나님과의 언약도 지킬 뿐만 아니라 사람들끼리 한 계약, 약속도 하나님 앞에서 한 언약이기 때문에 반드시 지킨다. 이것이 다윗의 모습이었다라는 거예요. 여러분, 그런데 지금 요나단은 없습니다. 길보아 전투에서 아버지 사울왕과 함께 전사했습니다. 요나단이 없는데 무슨 약속을 지킬 필요가 있을까요? 다윗은 달랐다라는 겁니다. 언약의 당사자가 없지만 또 다른 상대방 당사자인 내가 살아있다. 그래서 내가 살아있는 동안 그 언약을 행하겠다라는 겁니다. 왜요? 하나님께서 알고 계시기에, 하나님께서 보고 계시기에, 그래서 요나단에게 한 언약을 그대로 실행합니다. 근데 여기 요나단으로 말미암아 하는데 참으로 이 요나단으로 말미암아 하는데 저는 성경을 묵상하고 설교를 준비하다 보니까 그 요나단으로 말미암아가 어떻게 보여지고 들려지냐면요, 예수 그리스도로 말미암아. 하나님과 언약을 맺었는데 그 언약으로 인해서 구원받은 우리는 예수 그리스도로 말미암아 언약의 자손이 되어서 그 언약을 지켜 행하는 자로 살아야 한다라는 것입니다. 다윗은 그래서 요나단으로 말미암아 그와 한 언약을 기억하고 무비보셋 뭐라고 했습니까?
두 발을 다 전다고 표현을 했어요. 그를 왕의 식탁으로 초대를 합니다. 저는 이 사건이, 이 역사적인 사건이 우리로 하여금 사랑할 수 없는 사람, 사랑하기 힘든 사람, 미워할 수 있는 사람을 사랑할 수 있는 방법을 가르쳐 주셨다고 믿습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿어도 우리에겐 누구나 마음에 미워하는 대상이 있습니다. 아직 용서하지 못하는 사람들이 있습니다. 그 사람 이름만 들어도 아픈 상처와 억울한 것들이 막 생각나는 그런 대상들이 있지요. 우리는 그 모습이 마치 무비보셋과 같다라는 겁니다. 우리가 절름발이 두 발을 딛고 일어서지 못하는 우리의 모습에 요나단으로 말미암아 우리가 예수님께 구원을 받았다라는 거지요. 오늘 본문 가운데 나오는 요나단으로 말미암아라고 할 때 이 요나단은 누구냐? 바로 우리의 친구가 되시고 우리의 구주가 되시고 우리의 목자장이 되신 예수님을 말한다라는 것입니다. 모비보셋처럼 걷기가 힘든 그런 사람도 요나단과의 언약으로 인해서 왕의 식탁에 앉아서 식사를 먹을 수 있었고 또 그 잃어버렸던 재산을 모두 사울 왕의 재산을 다 받을 수 있는 그런 회복의 역사가 일어난 것을 보십시오. 그래서 우리는요, 하나님께 맺은 언약뿐만이 아니라 그걸 지키는 자들이기에 사람들과 맺은 약속, 하나님 앞에서 맺은 언약을 신실하게 지킬 수 있는 우리 모두가 되어지기를 간절히 바랍니다. 시편 15편 4절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며. 내가 서운하고 하나님 앞에 약속한 것은 해로워도 내가 손해봐도 변하지 않는 그런 은혜를 누리기를 바랍니다. 그때에 하나님께서 오늘 무비보셋에게 주신 것처럼 너의 할아버지, 너의 아버지의 모든 재물을 내가 너에게 돌려주겠고 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지라. 이 이야기는 뭡니까? 지금 사울 왕의 손자가 되어서 이제 왕가가 말하자면 거의 전멸하다시피 한 것이지요. 그런데 왕족의 지위를 회복시켜 주신 것입니다. 권리를 회복시켜 주셨다라는 거예요. 그래서 하나님의 은총은요, 누구를 통해서 나타나느냐면요, 언약의 상대자를 통해서 나타난다. 이 언약의 상대자는 두 분을 이야기를 합니다. 한 분은 예수 그리스도, 한 분은 예수 그리스도를 통해서 만나고 있는 하나님 앞에 언약을 맺은 우리를 통해서 하나님께서 나타내게 하시는 줄로 믿습니다. 하나님과 맺은 언약을 신실하게 지키는 사람은 하나님 앞에서 사람과 맺은 약속, 그 언약도 신실하게 지켜야 합니다. 그래서 하나님의 은혜와 은총과 사랑을 나누어야 할 것입니다. 오늘 한번 우리들 스스로에게 질문해 보십시다. 나는 하나님의 언약을 지키는 사람으로, 언약의 대상자로, 언약의 시행자로 살아가고 있는가? 내가 사람들과 맺은 약속인데 하나님 앞에서 약속하고 서원한 것인데 잊고 있는 것은 없는가? 한번 돌아볼 수 있는 은혜가 있기를 원합니다. 내가 누구를 위해서 기도해 주겠다. 내가 누구를 하나님 앞에, 예수 그리스도 앞에 믿을 수 있도록 인도하고 전도하겠다고 했는데 잊어버리고 살 수 있다는 것입니다. 우리가 잊어버린 약속, 기억하지 못하고 있는 그 약속들을 하나님, 다윗처럼 하나님의 언약을 감사할 때에 생각날 수 있는 은혜를 주셔서 사람과 사람 사이에 맺은 언약도 신실하게 지켜내는 하나님의 자녀로 세워주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다.
세 번째입니다. 그러면 하나님의 은총은 어떻게 나타나는가? 10절 말씀에 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 떡을 먹으리라 하니라. 시바는 아들이 15명이요 종이 20명이라. 여기 무비보셋을 사실은 섬겨야 하고 대접하는 이 시바는요, 무비보셋의 주인으로 살았습니다. 사울왕의 종이었는데, 그래서 무비보셋의 종으로 섬겨야 되는데, 사실은 무비보셋이 이 시바의 집에 얹혀 사는 형편이었어요. 그래서 다윗이요, 무비보셋에게 사울과 요나단의 모든 재산을 돌려주고, 그리고 그에게 왕의 상에서 먹을 수 있는 왕족의 신분을 회복시켜 주면서 그 종으로 섬겨야 하는 시바에게 한 말이 지금 오늘 본문입니다. 너는 내 아들과 내가 가지고 있는 종들을 무비보셋을 위하여서 일하는 종이 되라. 그래서 너는 그에게 양식을 공급해줘라 라고 말합니다. 그리고 무비보셋은 내 상에서 항상 먹는다. 시바는 사울의 종으로 무비보셋을 섬기고 살아야 하는데 아주 수완이 좋았던 종이에요. 착한 종이 아니었어요. 오히려 자기가 종을 20명씩이나 두면서 자기가 주인이 돼서 사울 왕의 재산을 가지고 누리고 살았고, 무비보셋이 시바의 종인 시바의 더부살이 하는 것 같이 살았던 것이죠. 다윗이 뭐라고 말합니까? 시바에게 아주 정확하게 너는 주인이 아니다. 너는 사울왕의 후손 무비보셋을 섬겨야 하는 종이다. 그런데 네가 마치 주인처럼 살고 내 주인을 다리를 전다고 네가 종으로 더부살이 하는 인생으로 살게 했구나. 그러면서 다윗이 무비보셋에게 모든 재산을 회복시켜 주시고 왕족으로의 지위도 회복시켜 주시고 왕의 가족으로서의 그 지위도, 그 관계도 회복시켜 주는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 다윗이 무비보셋에게 회복시켜 준 것이 뭐냐면요, 재산, 이 재물을 회복시켜 줬어요. 무엇을 회복시켜 줬습니까? 자기의 신분을 회복시켜 줬어요. 무비보셋의 신분을 회복시켜 줬고, 그 다음에 항상 왕의 상에서 먹게 하는 것을 통해서 가족 관계를 회복시켜 줬어요. 사실은 다윗이 사울의 사위 아니에요. 그리고 요나단의 아들이니까 다윗과의 관계는 삼촌과 조카 같은 그런 관계거든요. 그 가족의 관계를 회복시켜 줬다라는 겁니다. 우리가 하나님의 언약을 지키고 사람들과 맺은 약속, 하나님 앞에서 맺은 언약을 지킬 때에 하나님의 은총은요, 약한 자를, 억울한 자를 회복시킴을 통해서 나타납니다. 이게 엄청난 은혜인데요, 하나님의 언약을 기억하고 사람들과의 약속을 지켜 행할 때에 하나님의 은총이 억울한 자, 무비보셋처럼 약해서 어떻게 해보지 못하는 자들을 재물도 회복시키고 그의 신분도 회복시키고 그의 가족관계도 회복시킴을 통해서, 약자의 회복을 통해서 하나님의 은총을 나타내신다라는 것입니다. 오늘 주신 말씀을 보면서 다윗처럼 하나님의 언약에 근거한 은총을 베풀어서 관용하십시다. 우리의 믿음의 신의를 지키십시다. 그리고 베푸고 나누는 삶을 살아가십시다. 여러분, 아까 말씀드렸는데 요나단으로 말미암아 그 요나단은 예수 그리스도를 의미하고 있다고 한다면, 다리 저는 자 같은 무비보셋과 같은 인생은 누굴까요? 바로 우리들이에요. 우리가 걷지 못하고 뛰지 못하고
어떻게 하지 못하는 그 인생을 하나님의 언약이 하나님 백성을 따라서 지켜질 때에 약한 자, 억울한 자, 소외당한 자가 회복되는 은혜를 하나님이 주셔서 하나님의 언약의 은총을 우리에게 베풀어 주시더라는 것입니다. 시바에게 억울하게 대접받았던 무비보셋의 삶이 회복됐습니다. 역전되어졌습니다. 이것을 보면서 무비보셋의 이름을 한번 생각해 보면요, 무비보셋의 이름은요, 부끄러움을 해치는 자입니다. 부끄러움을 이겨냈다라는 거지요. 누구래요? 다윗이 요나단과 한 언약으로 인해서. 우리는요, 무비보셋 같은 자이지만 하나님의 언약과 하나님의 은총이 우리에게 임할 때는 약한 자, 죽은 자, 소외당한 자가 회복되는 은혜를 누리게 되는 줄로 믿습니다. 예수님이 이 땅에서 이것을 보여주셨습니다. 이 모습을 언약 백성된 우리는 닮아가야 할 것입니다. 그래서 우리를 통해서 하나님의 성품, 하나님의 은혜를 사람들이 바라볼 수 있는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 우리를 통해서 예수 그리스도의 향기와 그리스도의 사랑이 전해질 수 있는 하나님의 도구요 통로가 되기를 간절히 바랍니다. 그때에는 이 땅이 어려운 가운데에도 살만 나는 세상이 되도록 하나님이 우리를 사용하실 것을 기대하고 믿습니다. 결론적으로 하나님의 은총과 언약이 성취될 때에 우리에게뿐만 아니라 우리가 살고 있는 세상 한가운데에도 놀라운 회복의 역사가 일어남을 믿고 그렇게 살아가십시다. 하나님은 언약대로 은혜를 따라서 말씀이 육신이 되어 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 예수님은 그 언약의 대상자로 요나단처럼 십자가의 대속의 은혜를 우리에게 보여주셨던 것을 우리가 기억해야 할 것입니다. 우리도 예수님처럼 하나님의 은총과 언약을 드러내면서 살아가십시다. 고여있는 은혜가 아닌 흘러가고 나누는 하나님의 언약과 은총을 전하는 저수지와 같은 인생을 살아드리고 그 일은 예수 그리스도로 인하여서 예수 그리스도만 말미암아서 가능하다는 것을 확신하고 이 땅의 회복, 영적인 회복, 가족의 회복, 관계의 회복, 하나님이 우리에게 약속하신 그 복을 누리고 전하는 복의 백성들로 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 언약이 없이는 우리가 하나님의 은혜와 사랑과 회복을 누릴 수 없는 존재인 것을 다시 한번 확인케 해주셔서 감사합니다. 하나님과의 언약에 신실한 주의 백성으로 살아가게 하여 주옵소서. 그래서 사람들과의 맺은 약속도 하나님 앞에서 맺은 언약으로 알고 잊지 않고 지키고 실행하는 하나님의 약속의 백성들 삼아 주시니 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 마지막 결단의 찬송 부르시고 축도로 예배 마치겠습니다. 내
대속했네. 나 주님을 믿으며 그 손을 의지하고 내 몸과 마음을 바쳐서 끝까지 충성하리. 내 신실하신 친구여 그 은혜 내려주사 날 항상 모아시고 내 방패 되옵소서. 그 풍성한 참 사랑은 이능이 그를 쏘냐. 날 구원하신 예수 참 좋은 나의 신. 우리의 영원한 친구 되시고 우리의 구원자 되신 예수 그리스도의 은혜와 독생자를 보내주신 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 우리의 마음과 생각을 감동시키고 깨닫게 하시는 성령님의 위로 충만 역사하심이 오늘 주 앞에 예배하고 결단하며 다시금 가정으로 세상 속으로 나아가는 주의 백성들 심령 위에와 저들의 자녀들과 섬기는 일터, 사업체, 학업의 현장 위에 주님의 몸된 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.